ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ರಜಸ್ತಮಸ್ ತಯೋಃ ಸತ್ವಂ ಚ ಮಿಶ್ರಂ ನ ಚ ಕಾಲ ವಿಕ್ರಮಃ ನ ಯತ್ರ ಮಾಯಾ ಕಿಂ ಉತಾಪರೇ ಹರೇರ್ ಅನುವ್ರತಾ ಯತ್ರ ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತಾಃ. ಪ್ರವರ್ತತೆ prevail yatra wherein rajah tamah, the modes of passion and ignorance, tayo of both of them, sattvam the mode of goodness, cha and mishram mixture, cha na never, cha and kala time, vikramaha influence, na neither, yatra therein, maya illusory external energy, kim what, uta there is, apare others, hare of the personality of Godhead, anuvrataha the devotees, yatra wherein sura by the demigods, asura and the demons, architaha worshipped. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. In that personal abode of the Lord, the material modes of ignorance and passion do not prevail, nor is there any of their influence in goodness. There is no predominance of the influence of time. So what to speak of the illusory external energy? It cannot enter that region.
without discrimination, both the demigods and the demons worship the Lord as devotees. Hare Krishna. ಇವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿ. 9th ಚಾಪ್ಟರ್. 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ. ಅಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಭಾವ, ನೇಚರ್ ಬೇರೆನೇ ಅದ. ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಹಂಗೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಮಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಅಥವಾ ಸತ್ವಗುಣನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಗುಣ ಏನವ ಇವು ಮಾಯಾದ್ದಿದೆ ಕೆಲಸ, ಮಾಯಾನು ಶಕ್ತಿ. 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಾಯಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರು. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಜೈಲದ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ. ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ, ಜೈಲು ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಬೇರೆ. ಅದು ಹೊರಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Without discrimination, both the demigods and demons worship the Lord as devotees. ಇನ್ನೂ ಭೇದ ಮಾಡಲಾರದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮನ್ಸ್. ವರ್ಷಿಪ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಹೆಂಗಿದೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಅಸುರರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ? ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಕುಂಠ ನೇಚರ್, which is called the ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ, ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿವೆ ಅದನ್ನು. ಏಕಪಾದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ ವೈಕುಂಠ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, is 3 times bigger than the material universes and is described here as also in the Bhagavad Gita in a nutshell. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಧಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. This universe containing billions of stars and planets is one of the billion of such universes clustered together within the compass of the Mahatattva. ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏನದ, ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಜೈಲು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಹಿಡತದೆ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೈಲು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? 1 ಎಕರೆ, 2 ಎಕರೆ, 3 ಎಕರೆ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧಾರಕೈತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಕೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇಡೋದು, ಊರು ದೊಡ್ಡದು. ಹಂಗೆ ಇದೊಂದು ಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳು, ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ. ಇಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ. This universe, containing billions of stars and planets, is one of the billions of such universes clustered together within the compass of the Mahatattva. ನೀವು ಆ ಚಿತ್ರದಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಅದ, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಿ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ, ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನ ತದ್ಭಾಸ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು, ಚಂದ್ರ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಫೈರ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಶ್ಯದ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. And all these millions and billions of universes combined together constitute only 1/4 of the magnitude of the whole creation of the Lord. ಈಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಕೈ ಆಲ್ಸೋ, beyond this sky are the spiritual planets under the names of Vaikuntha, and all of them constitute 3/4 of the entire creation of the Lord. God's creation are always innumerable. Even the leaves of a tree cannot be counted by a man, nor can the hair on his head. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗದು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಗಿಡ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟು ತೊಪ್ಲಾವ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ತೊಪ್ಲ ಯಾರು ಎಣಸೋರು ಯಾರು ಅದನ್ನು? ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟವ ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂದಲಾಕ್ರಿ, ಯಾರು ಎಣಿಸಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರ. However, foolish men are puffed up with the idea of becoming God himself, though unable to create a hair of their own bodies. ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾರೀಗ ಒಂದು ಕೂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾರ್ದೋ ಕೂದಲಿದ್ದ ವಿಗ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೇರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ, ಯಾರ್ದೋ ಹೇರ್. ಅವು ತಿರುಪತಿ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋದವರು ತಲೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡಸರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಧ್ರದವರೆಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಕೂದಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೂದಲ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ?
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರಷ್, ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿದ ಬ್ರಷ್, ಹೇರ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮೊಲ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಖರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೂದಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುಧಾ ಕಾರಣ, ಒಂದ್ರಂಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಬೇರೆನೇ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿ, 140 crores. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡಬೇಕ. ಎಲ್ಲರ ಹೂ ತೆಗಿತೀವಿ, ಪಾರಿಜಾತ, ತೊಪ್ಪಲ, ಅವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಬಣ್ಣ, ಏನು ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸು, ಏನು ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ. ಮತ್ತು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ನವಿಲಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಿತ್ರ ಅದರದ್ದು. ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದು. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂದಲ ಫೈಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೆದರ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ? ಮಾಡಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿದು ಫೆದರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ದೇವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಜಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫೆದರ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದೋ ಥರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ರು. ವಿಮಾನ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಬರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು? ಇವತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೇಮ್ ಪಕ್ಷಿ ಹಂಗೆ. ರಾವಣ ಬಂದು ಸೀತಾನ ಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಒಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಯವ್ರು ಕಲಿತಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣದ್ದೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ರಾವಣ ಬಂದ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನ ಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯದ ಇದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ಯಾಕೆ ವಿಮಾನ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಹಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಬಂತು. ಈಗ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಸುಳ್ಳು? ಮೊದಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ತ್ರೇತಾಯುಗದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು? ಅವಾಗ ವಿಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್, ವಿಮಾನದ ಡಿಸೈನ್. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ವಿಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅಗಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗಾಳಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿನೂ ಹೋಗೋದು ಹಂಗೆ, ವಿಮಾನ ಹೋಗೋದು ಹಂಗೆ, ಕಾರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಭಗವಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಕಲಾಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಯಿಗತೆ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಯಿಗತೆ ಒದರ್ತಾನ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಒದರಿದ ನಾಯಿ. ನಂಗೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿಕತ್ತಾವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅರ್ಥ
ಮನುಷ್ಯ ಏನಾರು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿಟ್ಟಾನೆಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಗತೆ ಬೊಗಳಿದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಬೇಕಾಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ನಾಯಿ ದಿವಸ ಬೊಗಳ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಓದಿದೆ, ಒಂದು ಮೋಡ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ನೀರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಒಂದು ಮೋಡಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೌಡಿ ಇದೆ ವೆದರ್, ಮೇಲೆ ಟನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಏರ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೆಳ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜರ 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 ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನದು ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನ ತೋರಿಸಂಗಾರ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ದೇವರಿದ್ದಾನ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 3 ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರ 3 ಭಾಗ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ಭಾಗ ಮಲ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಾಂಸ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತದೆ. ಜೈಸಾ ಅನ್ನ ವೈಸಾ ಮನ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಡಿರಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. 3 ಭಾಗ ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರ, ಈ ಕುಡ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ಭಾಗ ಮೂತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ರಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ವಾಯು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏರ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ, ಏರ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ಅದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೋವು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೋವು ಭಾಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕಾಲು ಕೈ ನೋವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅವಾಗೇನೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಯಾರು ರಕ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು. ಯಾರ್ದಾರ ರಕ್ತ ಯಾರಿಗಾರ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮುಗಿದೋದು ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಕಣ್ಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕಣ್ಣ? ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ನೀರು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ, ಬರೀ ನೀರು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡವ್ರೆ. ಅವರು ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನಾ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚುಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಮುನ್ನೋಡೋಣಂತ. Even the leaves of the tree, ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ. However foolish men are puffed up with the idea of becoming God, though unable to create a hair of their own body, man may discover so many wonderful vehicles of journey, but even if he reaches the moon,
by such advertised spacecraft, he cannot remain there. The sane man, however, without being puffed up as if he were the God of the universe, abides by the instructions of the Vedic literature, the easiest way to acquire knowledge in transcendence. ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನೇನೋ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರಂತಾರೆ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವು, ಪುಸ್ತಕ ಬಂದವು, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನೋಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಶರೀರ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫೈರಿ ಬಾಡಿ ಅದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜೀವ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾವಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಈ ಭೂಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದನ ಈ ಭೂಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋತ ಇದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ವರಾಹ ಅವತಾರ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ರೌಂಡ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ. ಹಳೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ರೌಂಡ್, ಭೂಗೋಳ ಶಬ್ದದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ರೌಂಡ್ ಅದ, ಫೋಟೋಸ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾವ್ದು ಜಾಗ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕು, ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಲಿಂದ ಏನೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಏನೇನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕದ ಸೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇರಲಾರ್ದ, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವೇರ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಅದೇ ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಲಾರ್ದ, ಅಬೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ದೇವರು, ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದೆ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ದನ ಬಂದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು, ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಐ ಸರ್ವೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕದ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇ ಮಾಡಿ ನಂದಿಷ್ಟು ಬಲ ಅದ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸುರ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಟ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ. ಫುಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸುರಿಸೋದು. ಮುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಕೈ ನಡುಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಪಫ್ಟಪ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವೇ ದೇವರು, ಹಂಗಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ನಂಬಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ. So let us know through the authority of Srimad Bhagavatam of the nature and constitution of the transcendental world beyond the material sky. In that sky, the material qualities, especially the modes of ignorance, passion, are completely absent. The mode of ignorance influences the living entity to the habit of lust and hankering. ಇವು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಲೋಭಾದಯಶ್ಚೈ ತದಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮಲೋಭ. ಈ ರಜೋಗುಣದ್ದೇನು ಲಕ್ಷಣ? ಇವು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಲೋಭ, ಲಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಶಾಂತ. ಎಷ್ಟಿದ್ದರೇನು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂಬುವ ಆಸೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕ ಸೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ತಥಾ ಲೋಭಸ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು, ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ತದ. ಈಗ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದ. ನಿನ್ನೆ 17, 18 ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ನು 2 ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ 19, 20, 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ 16.21. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯ, ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕು, ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಜೈಲ್ನಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕಾನೂನು ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? As confirmed in Bhagavad Gita, in the Brahmabhuta stage of life, one becomes free from hankering and lamentation. Brahmabhuta prasannatma na sochati na kankshati samaha sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. 18.54. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಒಂದೇದ್ದು ಯಾವಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ಮುಂದೆ ನ ಸೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಸೋಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶೋಕ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದು, ಅದು ಹೋಗಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಶೋಕ. ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ ಸರ್ವೇಶು ಬೋದ್ಭೂತೇಶು, ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾತಿಯವರು ಆ ಜಾತಿಯವರು ಥೋ ನಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಸಮ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 14.26. ಮಾಂಚ ಯೋಗ ವಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸ ಗುಣಾನ್ ಸಮಯತಿತ್ತೇತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ.
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ದಾಟಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಒಂಥರದ್ದು ಪ್ರೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ರತಾ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ ಆದದ ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮಾತು ಬದಲಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಾತಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದಾಟಿ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅಂತಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನ ಸೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೋಡ್ of ignorance and passion, one is supposed to be situated in the mode of goodness in the material world. Goodness in the material world also at times becomes contaminated by the touches of passion. In the Vaikuntha, it is unalloyed goodness only. ಭಾವಾರ್ಥದ ಹೊಡ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಡಬಡ ಮಾಡಿ ಓದೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗೆ ದಾಟ್ತೀವಿ, ಸತ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸತ್ಗುಣದಾಗ ಈಗ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸತ್ಗುಣ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ಇದು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕುಡಿತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ನಾವು ನೋಡೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. 3 ಗುಣ, ಸತ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ. ಒಮ್ಮೆ ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವು 2 ತಮೋಗುಣ ಸತ್ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇವು 2 ಕಡಿಮೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಗುಣ ಒಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇದಾಗೋದು ಎಲ್ಲ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಗುಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಸತ್ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ರಾಕ್ಷಸರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಭೂತ ಪಿಸಾಚಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಸತ್ತವ್ರ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಭೂತ ಪಿಸಾಚಿ ಪೂಜಾನೇ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಪೂಜೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಪೂಜಾ, ಅರೇ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಚಿತಂ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಪ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅರ್ಥ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಚಿತಂ. ಆವಾಗ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಶುರು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ರಿಪ್ಪ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಶುರು. ಇರಲಿ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇವಾ ಶುರು. ಉದಾಹರಣೆ,
ಯಾರಿಗೂ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ನೌಕರಿ ಕಾಯಮಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಸಿಕ್ಕದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತ ಬಂತಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆದಪ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 10th ವರ್ಸ್ ಇದು ಭಾವಾರ್ಥದ ಹೊಡೆದದ. The whole situation there is one of freedom from illusory manifestation of the external energy. Although illusory energy is also part and parcel of the Supreme Lord, illusory energy is differentiated from the Lord. ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನೂ ಭಗವಂತಂದೇ. ಮಮ್ಮ ಮಾಯಾ, ನಂದೇ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ? 7.14 ದೈವೀಯೇಶ ಗುಣಮೇ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ. ಇದು ಭಗವಂತಂದೇ ಮಾಯಾ, ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ ಜೈಲ್ನಾಗಿರೋರ್ಗು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಲಾ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಅವನ ಒಳಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನೇ ಅದ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಹೈ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದ? ಅವನ ಒಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಲ್ಲೇ ಅದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ. ಅವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕಿರ್ಪೈಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅವನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣ. ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ. ಎಂಥ ದೇವ್ರಿ ಪಾವ, ಕಳ್ಳ ಹೇಳತನ ಮಾಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಥೀಫ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಳ್ಳತನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ. ಅವನಿಗೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಅದು. ಆದರೂ ಅದೊಂದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೋಷ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರಕ್ಕೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದೇನದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುಣ ಭಗವಂತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ತನಗೆ ಆನಂದದ ಕುಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ 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 ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವು ಇನ್ನೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳ ಚಂದ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಅದ, ಕನ್ನಡಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೂ ಕಾಣತಾನ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡಿದ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಯಶೋಧ ಬಂದ, ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವ ಇದ್ದಾನ ಮುಂದೆ, ಅವನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಅವನದೇ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನಸೆಂಟ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದು ಭವಂತಿ ಹೃತ್ ಕಾರಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ, ಒಂದು ಆನಂದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾವುಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದ ಇದರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಡೋ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ. The roop accepted as a snake may be an illusion to a particular person, but a rope is a fact and a snake is also a fact. The illusion of water on the hot desert may be illusion for the ignorant animal searching for water in the desert, but the desert and water are actual facts. Therefore, the material creation of the Lord may be an illusion to the non-devotees, but to the devotees, even the material creation of the Lord is fact as the manifestation of his external energy. But his energy, this energy of the Lord is not at all. But this energy of the Lord is not at all. The Lord has his internal energy also, which has another creation known as the Vaikuntha Lokas. Where there is no ignorance, no passion, no illusion, no past and no present, with a poor fund of knowledge, one may be able to understand the existence of such things as the Vaikuntha atmosphere. But that does not nullify its existence. That spacecraft cannot reach these planets does not mean that there are no such planets, for they are described in the revealed scriptures. ಈಗೆಲ್ಲ ಓದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ. ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೊಡ್ಡದದ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ.